प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। मैं गुरदीप सिंह, पंजाबी मास्टर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल कोटली बलू। अज मैं तुहाडे इस प्रोग्राम में पंजाबी विषय की क्लास में 10वीं जमात के पाठक्रम विचों एक निबंध बोली लैके हाजिर हाँ, जो कि सरदार गुरबख्श सिंह जी का लिखा हुआ है। बच्चों, अज का जो निबंध आपां करना है बोली, जो पंजाबी की एक ਸਾਹਿਤਕ रूप वार्तिक अधीन आता है। इस दी रचना जिवें मैं दस्सिया कि सरदार गुरबख्श सिंह जी द्वारा लिखी की गई है, जिन्होंने अज आपां गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी के नाम नाल भी जानते हैं। थोड़ी जी आपां जानकारी उन्होंने जीवन बारे जरूर साझी करांगे। गुरबख्श सिंह जी का जन्म 20 अप्रैल 1895 ईस्वी नूं सियालकोट पाकिस्तान में होया। उन्होंने पिता का नाम सरदार पिशौरा सिंह ते उन्होंने जी मौत 20 अगस्त 1977 ईस्वी नूं हुई। अपने जीवन दौरान बच्चों उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया। शुरू में पढ़ाई छड्ड के उन्होंने एक क्लर्की की नौकरी भी करनी पई, तो उस तो बाद इंजीनियरिंग की, उस तो बाद विदेश भी चले गए। उत्थों जिहड़ा उन्होंने बाहर का विदेशों के जो घूमे, उत्थों का लोगों का रहन सहन, उत्थों का लोगों का सभ्याचार देखा, तो उन्होंने जिहड़ा उसनूं बहुत प्रभावित किया। तो उन्होंने साडे लई जिहड़ियां बहुत सारिया रचनावां, लगभग 2 दर्जन तो उपर रचनावां, उन्होंने कहानी संग्रह ते निबंध संग्रह ने, जिन्हां दे विच कहानी संग्रह दे विच वीणा मनोद, नागप्रीत दा जादू, भाभी मैना, शबनम, इस तरह निबंध संग्रह दे विच मेरियां भुल यादां, सावी पद्धरी जिंदगी, परम मनुख आदि। बच्चों, जदों गुरबख्श सिंह जी ने निबंध लिखना शुरू किया, उस तो पहला पंजाबी साहित्य दे विच जो वार्तिक रचनावां सन, वो ज़्यादातर धार्मिक विषयां उपर लिखियां जांदियां सन। पर गुरबख्श सिंह जी ने वार्तिक दा जिहड़ा घेरा वो विशाल किया। उसका जिहड़ा विशा वस्तु है जिहड़ा वो उसनूं विशाल किया। उस विच नैतिक, समाजिक, होर बहुत सारे जिहड़े विषय नवे हैं, जिहड़े सानूं जिंदगी दे जीवन बारे, संघर्ष बारे जिहड़ा जाणू करवाउंदे आ, उन्हां नूं लैके आंदा। ये सी बच्चों थोड़ी जी मुढ़ली जानकारी लेखक बारे। हुण आपां अज दी जो अपनी रचना है बोली वार्तिक, उहदे बारे पढ़ते हैं। बच्चों, एक जिहड़ा मूँह हुंदा मनुख का मूँह, वो शरीर का चित्र हुंदा। आपां किसी की पहचान करते हैं, जदों किसी की पहचान करते हैं तो आपां उसके मूँह तो पहचान कर लैंदे हैं। आपां किसी नूं सोहना कहने हैं, मूँह देख के कहने बहुत सोहना। इस तरीके नाल कहण दा भाव साडे शरीर का चित्र है, जिहड़ा साडा मूँह आ, साडा चेहरा, चेहरे ने दर्शाउणा भी साडा जिहड़ा शरीर, साडी शरीरक सुंदरता किस प्रकार की है। इस प्रकार जो बोली है वो साडी आत्मा का चित्र है। बोली ने साडे आत्मा जिहड़ी कितनी सुंदर है, साडा जिहड़ा अंदरों असीं किन्ने सुंदर हाँ, वो दर्शाउणा। जिवें मैं गल कीती भी चेहरे ने साडे बाहरी सुंदरता नूं दर्शाउणा, पर बोली ने साडे आत्मा के अंदर की छुपिया होया उहनूं कढ के बाहर लैके आउणा। क्योंकि बोली ने शब्दां के रूप में जदों दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਸਾਂਝੇ करांगे शब्द, अपने मन के भाव, अपने विचार, तो फिर साडे आत्मा अंदरों कितनी सुंदर है, साडे विचार कितने चंगे ने, तो वो जिहड़ी दूसरे फिर ही उन्होंने जान सकते हैं।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਣਬੋਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬੰਦ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇਗਾ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੋ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੂੰਗੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਮੇਚਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੀ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਠੰਡੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਬੋਲੀ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੁਮਕਦੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਸਮਾਨ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਬੋਲੀ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਪਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹਵਾ ਵਰਗੇ ਰੁੱਖੇ ਬੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸੇ ਅਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸੋਨਾ ਬੱਚਿਓ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਉਣੇ ਆ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੱਚੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚਿਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਾਥ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਬੁਰਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੋ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਣ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਖਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਰਪੂਰ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਪੁੱਟਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਲ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ, ਇੱਕ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੱਚੋ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਲਦਾ, ਘੁੰਮਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦੀ ਸੂਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਜਰਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਓ? ਤਜਰਬੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਣਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜੋੜਨਾ, ਕੁਝ ਤੋੜਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੁਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਅਕਲਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਸਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਬੋਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਸਨ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ, ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਰੂਪ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ। ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ
जुड़ना पेगा। साढ़े माँ बाप के नाल जुड़ के असीं उन्हां कोलों सीख सकते हाँ, साढ़े गुरुआं कोलों, उस्तादां कोलों, अध्यापकों कोलों, मेहमानां कोलों, गली दे विच कोई होका देण वाला भी आउंदा उहदे कोलों भी असीं सीख सकते हाँ, क्योंकि वो मेहनत कर रहा। लकड़ा चीरन वाला मजदूर, गवाला, चरवाहा, आजड़ी, जो भी व्यक्ति तुहाडे आस पास विचरदे आ उन्हां कोलों बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा। नवीं चीज़ां, हर जिहड़ा लफ्ज़ आ नवां लफ्ज़, हरेक जिहड़े मैं तुहानूं नाम लए, हरेक व्यक्ति कोले अपने नवें अलग लफ्ज़ आ। तुसीं सारिआं नाल मिलोगे तां सारिआं दे लफ्ज़ सिखोगे, क्योंकि हरेक लफ्ज़ दा मालक आ ओह, ते उहदे कोलों उन्हां लफ्ज़ां नूं, नवें लफ्ज़ां नूं लभो ते अपने कोल संभालो। अपने अंदर लफ्ज़ां दी भुੱਖ पैदा करो बच्चों। जिवें एक तितली तुसीं देखदे हो बाग दे विच फुੱਲਾਂ ते ਜਾਂਦੀ है, ਜਦੋਂ फुੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਝੂਮਦੀ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਉਸ ਤਿਤਲੀ ਵਾਂਗ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਤਲੀ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਆ। लफ्ज़ भी दिल की दौल ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਦੋਸਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਹੰਝੂ, ਹਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਛੋਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ? ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਆ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਾਰਤਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਬੱਚਿਓ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ। ਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ, ਬੋਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੋਝ ਅਤੇ ਕੋਝ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਜਾਂ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਮੀਰੀ, ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੋਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਬੱਚਿਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਮਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਿੱਤਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬੋਲੀ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਮਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੌਲਤ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ
ਉਹਦੇ ਚ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਓ, ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀਆਂ, ਪਿਆਰ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਗੀਤਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਹੰਝੂਆਂ, ਹਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਛੋਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਲਤ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ? ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਮੋਹਰਾਂ, ਉਸ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ, ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਕਿਸੇ ਅਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਅਕਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੇ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉੱਤੇ ਚਿਤਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਮੀਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਦੇਣ ਹੈ। ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲਗਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਣਾ, ਮਿਲਣਾ, ਪਿਆਰਨਾ, ਕੁਝ ਜੋੜਨਾ, ਕੁਝ ਤੋੜਨਾ ਆਦਿ ਹੀ ਅਸਲ ਤਜਰਬੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਲਗਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਜਰਬੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਖੇਡ ਕੇ, ਮਿਲ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੋੜ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਇਹੀ ਤਜਰਬੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਲੇਖ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਜਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਲਾ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, ਮੂੰਹ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕੀ ਆ? ਮੂੰਹ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਿਹਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਲੇਖਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਲੇਖਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੀ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਗਏ ਬੱਚਿਓ? ਇੱਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਪਹਿਲਾ,
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕੀ ਆ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕੀ ਆ? ਬੋਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਅੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਲੇਖਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬੱਚੇ ਹੁਣੀ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਮੇਚਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੋਲੀ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਰੁੱਖੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਮੇਚਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸੋਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਅਕਲ ਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸੋਨਾ ਕੀ ਆ? ਅਕਲ। ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬੱਚਿਓ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਉਹ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਹਟਾਇਆ, ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਉਸ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ, ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਚਪਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਵਾਰਤਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।